لی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا لاکھوں کروڑوں بار شکر ہے، اللہ کریم نے زندگی میں ایک بار پھر رمضان دیکھنا نصیب فرمایا۔ ماشاءاللہ رمضان کی آمد ہے، ہر مسلمان خوشی سے معمور ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان المعظم کے آخر میں خطبہ ارشاد فرمایا، صحابہ اکرام سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک بہت عظیم برکتوں والا مہینہ سایہ فگن ہو رہا ہے، جس میں ایک نفل کا ثواب ایک فرض کے برابر ہے اور ایک فرض کا ثواب 70 فرض کے برابر ہے۔ جو آدمی کسی روزے دار کا روزہ افطار کرائے گا تو یہ اس کے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بن جائے گا۔ تو ماشاءاللہ کتنی ترغیب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو دی رمضان کے آنے سے پہلے۔ یعنی آپ نے استقبالیہ خطبہ پیش فرمایا، اس میں رمضان کی فضیلت بیان فرمائی، رغبت دلائی لوگوں کو۔ تو معزز سامعین، چند دنوں میں رمضان داخل ہو رہا ہے، تو انشاءاللہ خوشی سے روزے رکھیں گے، خوشی سے تراویح کی نماز پڑھیں گے، قرآن پاک پڑھیں گے، غرباء پر خرچ کریں گے، یہی کام کرنے والے ہیں۔ اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے، اللہ سے توبہ کریں گے۔ یہ جہان فنا کا مقام ہے، سب نے اس جہان فانی سے چلے جانا ہے۔ انسان کو اپنے آپ کو سنوارنے کی فکر کرنی چاہیے، اپنی اصلاح کرنی چاہیے کہ ساری زندگی کو ضروری انسان نے شیطان کا ساتھی بننا ہے۔ انسان کے اندر ایک رغبت پیدا ہو اپنے آپ کو سنوارنے کی، اپنی اصلاح کرنے کی، اللہ سے معافی مانگنے کی، اللہ سے توبہ کریں۔ تو یہ بخشش اور رحمت والا مہینہ آ رہا ہے ہمارے پاس، اس کے آنے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اللہ سے توبہ کریں سچی، تاکہ رمضان کے لیے تیار ہو سکیں۔ اپنے جو کام کاج کے اوقات ہیں ان کو کم کریں تاکہ روزہ اچھی طرح ہم رکھ سکیں، رات کو نماز تراویح بھی پڑھ سکیں۔ تو بالکل مسلمان کو فکر نہیں کرنی چاہیے، نہ غم کرنا چاہیے۔ یہ تو خوشیاں لے کر آ رہا ہے، خوشحالیاں لے کر آ رہا ہے، اللہ کا مہمان آ رہا ہے، یہ اپنے دامن میں ڈھیروں خوشیاں لے کر آ رہا ہے ہمارے لیے، ہمارے گناہوں کی بخشش کی خوشخبری لے کر آ رہا ہے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جو ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے، یعنی ثواب سمجھ کر رمضان کا روزہ رکھے، اللہ اس کے تمام پچھلے گناہ معاف فرما دیتے۔ تو معزز سامعین، کتنا بڑا موقع انسان کی زندگی میں آیا رمضان، اس موقع سے پورا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ یقین جانو وگرنہ قبر میں بھی آخرت میں بھی حسرت اور ندامت ہوگی ہمارے لیے۔ آج اپنے رب کو راضی کریں، اللہ نے زندگی دی ہے، صحت دی ہے، رمضان جیسی پر نور بابرکت ساتھ ہمارے پاس آئی ہے، تو ہم اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، روزہ رکھیں۔ روزہ ڈھال ہے، یہ ہمیں دوزخ کی آگ سے بچائے گا۔ کوئی بات نہیں اگر انسان کو پیاس محسوس ہو، جسے ہم کہتے ہیں جی روزہ بہت لگا ہوا ہے، کوئی بات نہیں، اللہ خوش ہوگا۔ اگر ہمیں پیاس لگتی ہے،
प्यास की शिद्दत से हम रोज़ा गुजारते हैं तो अल्लाह भी तो खुश होते हैं ना, अल्लाह ने इनाम भी बहुत बड़ा रखा हुआ है। फरमाया फरिश्तों तुम पीछे हट जाओ, तुम रोज़े का सवाब नहीं लिख सकते। इस मेरे बंदे ने मेरे लिए प्यास बर्दाश्त की, मेरे लिए रोज़ा रखा है, मेरे लिए मुशक्कत बर्दाश्त की, मैं ही इसे क़यामत वाले दिन जज़ा दूंगा। तो कितना बड़ा अजर है। तो एक तो हमने रोज़ा रखना है, इंशाल्लाह कमर कस ले, रोज़ा नहीं छोड़ना, कुछ भी हो जाए अल्लाह खुश होंगे, अल्लाह इतने इनाम देंगे क़यामत वाले दिन, हम खुश हो जाएंगे। फिर जब रमज़ान का महीना आता है तो बहुत सारे लोग ये कहते हैं जी, लोगों को भी मना करते हैं कि तरावी ना पढ़ना, ना भी पढ़े तो कोई गुनाह नहीं। ऐ मुसलमानों की जमात, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो नमाज तरावी पढ़ने की तरगीब दे रहे हैं। मन काम रमजान ईमानम व इहतिसाबन गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी। नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को नमाज तरावी पढ़ने की तरगीब दे रहे हैं। जिसने रमजान की रातों में ईमान की हालत में सवाब समझकर क़याम फरमाया, यानी नमाज तरावी पढ़ी, अल्लाह उसकी जिंदगी के सारे गुनाह मुआफ फरमा देते हैं। तो अल्लाह के महबूब नबी तो तरगीब दे रहे हैं कि लोग नमाज तरावी पढ़े। हम भी मानते हैं कि नमाज तरावी जो नहीं पढ़ता कोई गुनाहगार नहीं होता, उस पर कोई कुफर का फतवा नहीं, लेकिन रमजानुल मुबारक की ये बाबरकत साहतें, बाबरकत घड़ियां नसीब हुई हैं, क्यों छोड़ें भाई। फिर नमाज पढ़ने से साहब का गुनाहों की बख्शिश की खुशखबरी मिल रही है, तो हमें तो खुशी से पढ़नी चाहिए, मोहब्बत से मस्जिदों को आबाद करना चाहिए। ये अल्लाह का मेहमान महीना है। रोजा इफ्तार करें, फिर तरावी की तैयारी करें, इंशाअल्लाह तरावी की नमाज के बदले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बख्शिश फरमा देते हैं। फिर जिक्र व अज़कार की कसरत करनी है। पूरा साल जो लग़ज़ें खताएं हुई हैं अल्लाह से मुआफ़ी मांगनी है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से सच्ची तौबा करनी है। झूठ नहीं बोलना रोजे की हालत में, कोई ड्रामा नहीं देखना, कोई म्यूजिक नहीं सुननी, आंख में खयानत नहीं होनी चाहिए, कानों में खयानत नहीं होनी चाहिए, वगरना कोई रोजा नहीं। अल्लाह को हमारी भूख और प्यास से कोई गर्ज नहीं। रोजे की हालत में सही तौर पर अल्लाह की फरमाबरदारी करनी है। अगर रोजा रखा है तो अल्लाह के हकाम के मुताबिक रखना है, अल्लाह की मनशा के मुताबिक दिन गुजारना है। तो सारा दिन सोना भी नहीं, फिर भी रोजे का अजर खत्म। बाजमात नमाज का इहतिमाम करें, जिक्र व अज़कार की कसरत करें, अल्लाह से मुआफ़ी मांगें, कुरान पाक कसरत से पढ़ें। कम अज कम एक कुरान पाक रमजान में खत्म होना चाहिए। अल्लाह अकबर, सवाब बहुत ज्यादा है। फिर आखिरी बात यह है, गुराबा पर खर्च करना है, अफ्तारी का एहतमाम करना है, बहुत बड़ा सवाब है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों को उनके गुनाहों की बख्शिश की खुशखबरी सुनाई है जो लोगों का रोजा इफ्तार कराते हैं। फिर फरमाया जो मेरी उम्मत को पेट भरकर खाना खिलाए, अल्लाह उसे मेरे हौज से ऐसा शरबत पिलाएंगे कि उस आदमी को 50,000 साल प्यास ही नहीं लगेगी। गुराबा का ख्याल रखना है, उन पर खर्च करना है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसम उठाकर फरमाते हैं, मुझे अल्लाह की कसम, मुझे अल्लाह की कसम, 3 दफा हल्फ दिया कि जो अल्लाह की राह में माल खर्च करते हैं उनका माल कम नहीं होता। तो रमजान की आमद है, हमें खुश होना चाहिए इस मेहमान की आमद पर। इसके आने से पहले ही हमें तैयारी कर लेनी चाहिए, अल्लाह से अहद करना चाहिए। इंशाअल्लाह हम रोज़े भी रखेंगे, हम रात को तरावी की नमाज भी पढ़ेंगे, बाजमात नमाज अदा करेंगे, अपना मुहासबा भी करेंगे। जो गलतियां सरजद हो चुकी हैं अल्लाह से मुआफ़ी भी मांगेंगे, आइंदा अल्लाह से गुनाह ना करने का अहद करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है अल्लाह अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।